ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब सत्कार विच सजी साध संगत धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी स्थान ते बड़ी शरधा नाल आप जी सज बैठे हो। जिंदगी दे ये जिहड़े पल हन, जिहड़ियां घड़ियां ने, जिहड़े दिन ने, जिहड़ा समा साडी जिंदगी दा साडे सामने खड़ा है, इहदी अगवाई लैण वास्ते असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल आए हैं, क्योंकि असीं चाहुंदे हां भी साडा जीवन सफल होवे, सकारत होवे। सच्चे पातशाह जी साडी जिंदगी दे विच खेड़ा आवे, साडी जिंदगी खिड़े हुए फुल्लां वांग टहकदी होवे महाराज, तो उहदे वास्ते की करना पएगा? गुरु साहिब जी दे कोलों पुछना पएगा कि जीवन किवें खिड़ सकदा जी, जिंदगी किवें मौल सकदी है। सतगुरु जी पासों पुछना पएगा सानू। तो तुसी सारे भागां वाले बड़ी एकाग्रता टिकाओ नाल इस मकसद लई बैठे हो भी महाराज जी भावें दिन आरंभ हुंदा है, भावें महीना आरंभ हुंदा है, भावें साल आरंभ हुंदा है, समय नूं सफल किवें करिए, सकारथ किवें करिए महाराज। साडियां ये घड़ियां जिहड़ियां सानूं नसीब होईयां कीमत उत्ते नहीं खरीद सकते साध संगत जी। जे कोई कहे कि मैं जिंदगी नूं कीमत दे के खरीद लवां, दुनिया का कोई धनाड़, दुनिया का कोई शहनशाह कीमत दे के जिंदगी नहीं खरीद सकता। ये वाहिगुरू तुठा है, सानू साहां दी रास मिली है, पूंजी मिली है, कोई चतुराई करके, कोई ताकत करके, कोई धन करके जिंदगी खरीद नहीं सकता जी। जिंदगी तो वही अनायत है, वही रहमत है, साडी झोली च पई है। ते हे सच्चे पातशाह जिहड़ी टुट के तुसी सानू ये जिंदगी दित्ती है, ये दिन दिते ने, ये महीने दिते ने, तुहाडा कोटानुकोट शुक्र है। ते जे हुण तुसी दिते ने ते इन्हां नूं लेखे किवें लाइए, सफल किवें करिए महाराज। दे दित्ती है उन्हें बख्शिश करके, ते जिथे असीं उहदी दित्ती दा शुकराना करना है भी तुसीं साह बख्शे ने, तुसीं घड़ियां बख्शियां ने, उत्थे साध संगत ये भी पुछिए महाराज जी हुण इहनूं करिए की, वरतीए किवें? दो काम कर रहे हैं, जां भोजन कमा रहे हैं जां भोजन खा रहे हैं। ते कई वारी ते साध संगत इदों भी गल गांह लंघ जाती है, सिर्फ कमाउंदे ही आ, खाना भी नसीब नहीं हो रहा। सिर्फ कमाउण दी दौड़ च लगे हुए हैं, कई बारी भोगना भी नसीब नहीं हुंदा। तो यही मनोरथ नहीं है जिंदगी का जी। गुरु साहब जी कहते ऐसी जिंदगी नूं ते लानत है जिन्हें सिर्फ खा खा के अपने आप नूं वधा लिया, फिट अवेहा जीविया क्या, जित खाए वधाया पेट। कोई मकसद भी है साडी जिंदगी का, कोई मनोरथ भी है साडी जिंदगी का। जिंदगी विगस रही होवे, जिंदगी खिड़ी होवे, बहुत सारी दुनिया है, धन बेअंत है साध संगत, सुख सुविधा है, पर जिंदगी मायूस है, जिंदगी उदासी च है, जिंदगी बुझी हुई है। कारण की है? नेड़े होके तक्को। हुण कुदरती नहीं जी, जड़ा फुल मुरझाया होया वो फुल तो एक दिन सुक जाता है, झड़ जाता है, उहदे जो खुशबू कित्थों आउणी? फुल की सुंदरता ते फुल की महक उहदे खेड़े विच है। सुके हुए फुल विच ना सुंदरता है ना महक है, खिड़े हुए फुल दे विच सुंदरता है ते महक है। इसे तरह ही साडी जिंदगी है जी।
ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਝੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੋਝਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਿਓ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇੜਾ ਆਵੇ। ਬੜੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਧਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੰਪਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਡੋਬ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ। ਮੌਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਿੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੂਟੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਮੌਲ ਸਕਦਾ, ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜਨਾ? ਮਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਤਨ ਦਾ ਮੌਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਖਿੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਵਿਹਾਰ ਦਾ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਮੌਲਣਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਵਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਨ ਖਿੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਮੌਲਿਆ ਜੀ? ਰਾਮ ਸਿਉ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੌਦਾ ਖਿੜਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮੌਲੇਗਾ, ਖਿੜੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਸੇ ਹੋਈਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿੜੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਵੇ, ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਨੂਰ ਸੁਹੱਪਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ? ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੌਣ? ਇਹ ਰੂਹਾਂ, ਸੱਤ ਸੰਗੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਲ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਲ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੁੰਗੜ ਗਏ, ਕੁਝ ਬੂਟੇ, ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣ, ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, 10 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਏਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ, ਵਲਗਣਾ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਲਗਣਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗਮਲੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ, ਸੁੰਗੜ ਨਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਬਚਨ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ? ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੱਘਰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗਰ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਭਾਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਦੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੌਣ ਚੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਵਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਦੋਏ ਦੂਜਾ ਭਾਓ, ਮੰਗਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਕਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਧਿਆਵੈ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਨਕ ਆਦਿਕ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿਕ ਮਤਲਬ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਦੱਦੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਪਰ ਆੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਸਨਕਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਕੰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਐੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਨਾ? ਜੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਨਕ ਲਿਖ ਕੇ ਆਦ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਆਦਿਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਕਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਧਿਆਵੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਟਿੱਪੀ ਸਾਡੀ ਨਾਸਕਾ ਦੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ, ਨੰਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਗਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮਨ ਘਰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕੌਣ ਜੀ? ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਘਰ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਵਣ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਦੋਂ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਥਿੱਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮਹੂਰਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹੂਰਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਫਲ ਮਹੂਰਤ, ਸਫਲਾ ਘੜੀ, ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੂਰਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਾਹੋ ਨਾਲ ਵਿਹਾਵੈ। ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਮੂਰਤ ਸਭ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਪਈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਝੋਰੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਝੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਕਤਕ ਹੋਵੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਬਿਨਸੈ ਸਭੈ ਸੋਚ। ਸਭ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨਸਾ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤ ਸੋਚਿਓ, ਮਤ ਕਹਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਦਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ, ਸੰਗ ਕਿ ਦੂਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ। ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਹੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਵੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ, ਸੇਜ ਅਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ, ਮਰਨ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਮਾਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਸਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੰਗਰ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਮੱਗਰ ਕਹੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੇੜੇ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਾਰ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਸੋਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਪਦਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਮਰਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਧਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ, ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਮੌਲਿਆ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੌਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿੜਨਾ, ਵਿਗਸਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੌਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਬਥੇਰਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਝੋਰਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡੌਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਟ ਬੰਨਾ ਡੌਲ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਡੌਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੌਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਿਆਲੀ ਉੱਚੀਆਂ, ਘਰ ਉੱਚਾ ਨਿਰਨਉ, ਮਿਆਲਾਂ ਡੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਮਿਆਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਡੌਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਆ, ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ, ਸੰਜਮ ਸਾਧਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਗਸੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ, ਮੌਲ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਮਿਆਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ। ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੰਦਰੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਟਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਆਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਬੰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਆਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਜਮ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਮ ਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਪਾ ਲਏ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਚਨ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਤੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਨਾੜੀ, ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ, ਤੱਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਹੱਥੀਂ, ਤੱਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਜਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ ਚਾਹ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ। ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਮੱਘਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਲੰਘਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੀ 2021 22 23 24 ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੌਲ ਜੇ ਪਏਗਾ ਫਿਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ। ਇਕੇਲੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜੀ? ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ? ਭਲਿਓ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਭੀੜ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਟੱਬਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਾਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਉਹ ਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਕਿਆ ਸੜਿਆ ਫਲ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਸੁਆਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦਾ ਫਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਖਸਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, 1 2 4 ਬੂਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਲਣ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੈ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੌ ਨਾਹਾਂ, ਫਲੀਆ ਫੁੱਲੀਆ ਬੱਪੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ। ਖੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਫਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਥੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੂਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ। ਖਸਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ। ਆਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਲ। ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਹ ਨਾ ਚੜੀ, ਰੰਗ ਨਾ ਚੜਿਆ,
ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜੰਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿੱਖ ਸਹੀ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਈ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ। ਸੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਖਸਮ ਨੇ ਚੁਣ ਲਏ ਜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਖਸਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਮ ਚੁਣਦੇ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਸਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਲਣ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜੇਗਾ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜੰਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸੋਭਨੀਕ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਖੜੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਬਛਰਾ ਬਿਛਰਤ ਪਰੈ ਆਣ ਗਾਏ ਥਣ ਦੁਗਧ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰੈ ਮਾਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਛਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੈਸੇ ਹੰਸ ਮਾਨ ਤਰ ਮਾਨ ਸਰ ਤਜ ਆਨ ਸਰ ਜਾਤ। ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਖਾਤ ਨਾ ਮੁਕਤਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਜੋ ਗਾਤ ਕੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮੋਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਤਜ ਆਨ ਦੁਆਰ ਜਾਤ ਜਾਣੇ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਟਕੇ, ਹੋਤ ਮਾਣ ਭੰਗ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਕਾਹੂ ਗਾਤ ਕੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਛੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਣ ਦੇਵ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਜਾਏ। ਹੋਤ ਨਾ ਪਰਤ ਰਾਖ ਸਖਤ ਨਾ ਪਾਤ ਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੋਭਾ ਦਵਾਏਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਤ ਸਿਉ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਟਕੀਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ।
जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। जिन्नी राविया प्रभ अपना, से दिसन नित खड़ियां। वो शोभा पा रही जी, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ खड़ियां शोभ रही ने। बाकी ते धक्के वजे ना जी, पर जड़ियां रमियां हुई ने, से दिसन नित खड़ियां। रतन जवेहर लाल हार कंठ तिना जड़ियां। हुण इत्थे साडी जिंद नूं इस्त्री रूप बना के कहा कि कंत उन्हां ते खुश हुंदा ते उन्हां दे कंठ विच एक हीरियां दा हार पा के पा दिंदा सुहागणां दे, ते वो हार है तेरे नाम दा रत्ना रूपी, जिहड़ा कंठ विच जड़ दिंदा जी। किन्नी शोभा है, किड्डा शंगार है जी। ते शंगार काहदा? तेरे नाम दा। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास। ते वो रतन जवेहर जड़ा है ना, वो कंठ विच, गले च नहीं, बाहर चमड़ी ते नहीं, कंठ दे अंदर जिन्हां दे वाहिगुरू वसिया, समझ लो शंगार उन्हां दा पूरा हो गया। ते कंत ने सुहागणा बना के उन्हां दे गल च, कंठ च हार पा दिता। राम नाम और हार, हार शब्द वरते 12 माह दे अंदर। और हार ते भी कहते राम नाम और मह गयो जां कै सम नहीं कोई, जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहार। देखो किड्डा सुख बनता जी। रतन जवेहर लाल हर कंठ तिना जड़ियां, नानक बांछै धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़ियां। हाँ, ये बख्शिश करियो महाराज, जड़ियां रूहां सत संगत दी पाह विच पूरियां रत्तियां होईयां, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ तेरे ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ जुड़े आ, तेरे तो छुट जिन्हां नूं होर कोई टेक नहीं, मैनू उन्हां दी संगत बख्शियो ते मैं संगत च चौधरी बन के ना जावां, चरनां दी खाक बन के जावां। नानक बांछै धूड़ तिन। मैं ये नहीं बांछदा भी मैं गुरुद्वारे तां आया मैनू प्रधान बना दिओ, ये बांछना भी मैनू चरनां दी धूड़ बना दिओ। गुरसिੱਖੀ भाणा मन्निया, गुर पूरा पार लंघाए, ते गुरसिੱਖਾਂ की हार धूड़ दे, गुरसिੱਖਾਂ की हार धूड़ दे, गुर हम पापी भी गत पाहे, हम पापी भी गत पाहे। नानक बांछै धूड़ तिन, नानक बांछै धूड़ तिन। प्रभ शरणी दर पड़ियां, प्रभ शरणी दर पड़ियां। जड़ियां सिर्फ तेरे दर नाल जुड़ियां ने, तेरी शरण पईयां ने। मैं चाहुंदा मैनू उन्हां दे चरनां दी धूड़ मिले, मैनू संगत मिले। कोई जन हर स्यों देवै जोर, चरण कहूँ बकों सो बरसना, दीजै प्राण अकोर। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, प्यारे कंत दियां बातां सुना। आवा भैण गल मिलै अंक सहेलड़ियां, मिलकर करै कहानियां समरथ कंत कीयां। एक गल चेते च रखना गुरमुखो, सिख कदों मरदा है? आरे सिर ते चलण नाल सिख नहीं मरदा। पानी विच देगां च उबलण नाल सिख नहीं मरदा। शरीर मर सकदा, सिख नहीं मरदा। सिख सिੱਖੀ नाल जुड़िया होया। बंद बंद कट्टण नाल सिख नहीं मरदा। साध संगत खोपरियां लैण नाल सिख नहीं मरदा। नीहां च दफन होण नाल सिख नहीं मरदा। सिख कदों मरदा? जदों गुरु नालों टुटदा। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, बाणी दा बचन हुंदा जी। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाए।
ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਣ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੌਲਣਾ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਬੂਟਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਐਤਵਾਰ, ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਕਤ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ 19 ਨੂੰ, 18 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ-ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਲਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਉਹ ਬਣਨਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ। ਦੂਜਾ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਿਹੇੜੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਉਹ ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ ਸਰਦਲ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ। 21 ਦਸੰਬਰ, 22, 23 ਤੇ 24 ਪੜਾਅ ਆਏ, ਚਾਰੇ ਪੜਾਅ। ਤੇ ਫਿਰ 25, 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ, ਸੱਤਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਤਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਤਦੇ। ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਓ। ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਮਰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰਤ। ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕੋਈ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਦਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਨਿਤ ਸੰਗਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ, ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮ ਮੜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਤੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮ ਮੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੈ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ, ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਚੜਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦ, ਵਿਗਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ
ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀ ਸੁਖ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ। ਮਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ। ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇਤੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ, ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ, ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ,
ਉਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖਰੀਆਂ ਤੇ ਚਰੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾੜ, ਨਿਉਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਮੱਘਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਦਰੋ ਘਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਦਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਪਹਾੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੇ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗੁਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੀ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ, ਬਿਨਸੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ, ਬਿਨਸੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਸਭੇ ਵੇਕਾਰੀ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ, ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬਕੈ ਖੜੋ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਪਾਖੰਡ ਮੈਲ ਨਾ ਚੁਕਈ ਭਾਈ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਵਿਕਾਰੀ। ਇਨ ਬਿਦ ਡੂਬੀ ਮਾਕਰੀ ਭਾਈ, ਉਂਡੀ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰੀ। ਦੁਰਮਤ ਘਣੀ ਵਿਗੂਤੀ ਭਾਈ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਭਾਈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਬੁੱਝੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਗ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਭਾਈ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਪੰਡਿਤ ਦਹੀਂ ਵਿਲੋਈਆ ਭਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੱਥ। ਜਲ ਮਥੀਐ ਜਲ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਗ ਇਹਾ ਵਥ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਰਮ ਵਿਗੂਚੀਐ ਭਾਈ, ਘਟ ਘਟ ਦਿਓ ਅਲਖ। ਇਹ ਜਗ ਤਾਗੋ ਸੂਤ ਕੋ ਭਾਈ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਬੰਧੋ ਮਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੇ ਭਾਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਭਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਉ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ, ਭੈ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਲੇਖ। ਮੱਜਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਾਈ, ਦਰਗਹ ਨਾਮ ਵਸੇਖ। ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭਾਈ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਚੂਕਾ ਭੇਖ। ਇਹ ਤਨ ਹਾਟ ਸਰਾਫ ਕੋ ਭਾਈ, ਵਖਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਵਖਰ ਵਾਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਧਨ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ,
ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ। ਇਹ ਵਖਰ ਵਾਪਾਰੀ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਧਨ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ, ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ RAM ਸਿਉ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਾਰ, ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿੰਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।